નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે અમારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતીમાં। તો આજે આપણે મિકેનિક ડીઝલ ટ્રેડના બીજા સેમિસ્ટરના ભારત સ્કિલના MCQ 139થી 178 પ્રશ્નોનું આપણે સોલ્યુશન કરીશું। તો આજે મોડ્યુલ 5 ડીઝલ ફ્યુઅલ સિસ્ટમ, ચાલો શરૂ કરીએ। तो 139मो प्रश्न, विच पार्ट बिल्ड अप फ्यूअल इंजेक्शन प्रेशर इन फ्यूअल इंजेक्टर, एटले कि फ्यूअल इंजेक्टर में कयो भाग फ्यूअल इंजेक्शन दबाण बनावे छे। तो मित्रों अहीं ऑप्शन आपे छे सोलेनॉइड, बी रेग्युलेटर, सी कॉमन रेल और डी फ्यूअल पंप। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर ए सोलेनॉइड। त्यारबाद 140मो प्रश्न, हाउ द CRDI इंजेक्टर प्रेशर कंट्रोल वाल्व ऑपरेटेड, एटले कि CRDI इंजेक्टर प्रेशर कंट्रोल वाल्व केवी रीते ऑपरेट करे छे। तो मित्रों अहीं ऑप्शन आपे छे मिकेनिकली, बी इलेक्ट्रॉनिकली, सी मैन्युअली और डी हाइड्रोलिक। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिकली। त्यारबाद 141मो प्रश्न, विच इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट गिव सिग्नल टू ऑपरेट IAC वाल्व, एटले कि कयुं इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट IAC वाल्व ने ऑपरेट करवा माटे सिग्नल आपे छे। तो ऑप्शन ए ECM, बी EDU, सी सोलिनॉइड और डी SCV। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए ECM। त्यारबाद 142मो प्रश्न, वेर इज द प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व फिटेड इन CRDI फ्यूअल सिस्टम, एटले कि CRDI फ्यूअल सिस्टम में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व ने क्या फिट करवामां आवे छे। तो ऑप्शन ए कॉमन रेल, बी फ्यूअल पंप, सी इंजेक्टर्स और डी फ्यूअल फिल्टर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए कॉमन रेल। त्यारबाद 143मो प्रश्न, हाउ मेनी फ्यूअल चेम्बर आर इन HEUI, एटले कि HEUI में केटली फ्यूअल चेम्बर है। तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2 एटले कि 2। त्यारबाद 144मो प्रश्न, विच डेवलप डीजल प्रेशर इन द CRDI एंजीन, एटले कि CRDI एंजीन में डीजलनु प्रेशर कोण डेवलप करे छे। तो अहींया ऑप्शन आपे छे ECM, बी इंजेक्शन, सी फ्यूअल टैंक और डी हाई प्रेशर पंप। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी हाई प्रेशर पंप। त्यारबाद 145मो प्रश्न, हाउ मच मैक्सिमम प्रेशर डेवलप बाय हाई प्रेशर डीजल पंप इन CRDI एंजीन, एटले कि CRDI एंजीन में हाई प्रेशर डीजल पंप द्वारा महत्तम दबाण केटलुं थाय छे। तो अहींया ऑप्शन आपे छे 500 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वेर, बी 800 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वेर, सी 2000 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वेर और डी 1600 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वेर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2000 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वेर। त्यारबाद 146मो प्रश्न, विच टाइप ऑफ पंप इंश्योर इन बिल्ड एंड यूनिफॉर्म डिलीवरी टू ऑल इंजेक्टर्स इन डीजल एंजीन, एटले कि डीजल एंजीन में बधा इंजेक्टरों ने कया प्रकारना पंप वडे बांधवाथी समान डिलीवरी मळे छे। तो ऑप्शन ए जर्क टाइप पंप, बी इनलाइन पंप, सी रोटरी टाइप पंप और डी सर्वो टाइप पंप। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी रोटरी टाइप पंप। त्यारबाद 147मो प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर इन विच द कंट्रोल रेक कनेक्टेड विथ काउंटर वेट फ्लोटिंग लीवर, एटले कि जेमां काउंटर वेट फ्लोटिंग लीवर साथे कंट्रोल रेक जोड़ाયેલ છે તે ગવર્નરનું નામ શું છે। તો ઓપ્શન એ મિકેનિકલ ગવર્નર, બી ન્યુમેટિક ગવર્નર, સી હાઇડ્રોલિક ગવર્નર અને ડી સર્વો ગવર્નર। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ મિકેનિકલ ગવર્નર। ત્યારબાદ 148મો પ્રશ્ન, વિચ ફ્યુઅલ રિલેટેડ વિથ સિટેન નંબર, એટલે કે સિટેન નંબર સાથે કયું ફ્યુઅલ જોડાયેલું છે। તો ઓપ્શન એ પેટ્રોલ, બી ડીઝલ, सी કોલસો એટલે કે કોલ અને ડી કેરોસીન। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ડીઝલ। ત્યારબાદ 149મો પ્રશ્ન, વેર ઇઝ ધ ડીઝલ ફ્યુઅલ ઇઝ ઓપ્ટેન, એટલે કે ડીઝલ ફ્યુઅલ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે। તો ઓપ્શન એ ક્રૂડ ઓઇલ, બી વેજીટેબલ ઓઇલ, સી એનિમલ ઓઇલ અને ડી સિન્થેટિક ઓઇલ। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ક્રૂડ ઓઇલ। ત્યારબાદ 150મો પ્રશ્ન, વિચ ફ્યુઅલ પાઇપ લાઇન ઇઝ પ્રોવાઇડેડ બિટવીન ફ્યુઅલ ફિલ્ટર એન્ડ ઇન્જેક્ટર્સ, એટલે કે ફ્યુઅલ ફિલ્ટર અને ઇન્જેક્ટર વચ્ચે કઈ ફ્યુઅલ પાઇપલાઇન આપવામાં આવે છે। તો ઓપ્શન એ સક્શન પાઇપ, બી પ્રેશર પાઇપ, સી વેક્યુમ પાઇપ અને ડી ઓવરફ્લો પાઇપ। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ઓવરફ્લો પાઇપ। ત્યારબાદ 151મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ નોઝલ, એટલે કે આ નોઝલનું નામ શું છે। તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે, એ નોઝલનું નામ જણાવવાનું છે। તો ઓપ્શન એ સિંગલ હોલ નોઝલ, બી મલ્ટી હોલ નોઝલ, સી ડીલે નોઝલ અને ડી પ્રિન્ટલ નોઝલ। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી પ્રિન્ટલ નોઝલ। ત્યારબાદ 152મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ નોઝલ,
એટલે કે આ નોઝલનું નામ શું છે? તો અહીંયા નોઝલની આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ સિંગલ હોલ નોઝલ, બી મલ્ટી હોલ નોઝલ, સી ડીલે નોઝલ અને ડી પ્રિન્ટર નોઝલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી મલ્ટી હોલ નોઝલ. ત્યારબાદ 153મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ નોઝલ? એટલે કે આ નોઝલનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ સિંગલ હોલ નોઝલ, બી મલ્ટી હોલ નોઝલ, સી ડીલે નોઝલ અને ડી પ્રિન્ટર નોઝલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સિંગલ હોલ નોઝલ. ત્યારબાદ 154મો પ્રશ્ન, વિચ પાર્ટ ઇઝ ઓટોમાઇઝ ધ ફ્યુઅલ ઇન્ટુ એન્જિન સિલિન્ડર? એટલે કે એન્જિન સિલિન્ડરમાં ફ્યુઅલ સ્પ્રે શેનાથી થાય છે? તો ઓપ્શન એ ઇન્જેક્ટર, બી એફઆઈપી, સી ગવર્નર અને ડી ફીડ પંપ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ઇન્જેક્ટર. ત્યારબાદ 155મો પ્રશ્ન, વિચ ટાઈપ ઓફ ફ્યુઅલ સિસ્ટમ ઇઝ બેસ્ટ સુટેડ ફોર લેસ ફ્યુઅલ કન્ઝમ્પશન, મોર પાવર એન્ડ રિડ્યુસ ધ એક્ઝોસ્ટ એમિશન? એટલે કે ઓછા ફ્યુઅલ વપરાશ, વધુ શક્તિ એટલે કે પાવર અને એક્ઝોસ્ટ એમિશન ઘટાડવા માટે કયા પ્રકારની ફ્યુઅલ સિસ્ટમ વધુ સારી છે? તો ઓપ્શન એ ઇનલાઇન પંપ સિસ્ટમ, બી રોટરી પંપ સિસ્ટમ, સી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પંપ સિસ્ટમ અને ડી CRDI સિસ્ટમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી CRDI સિસ્ટમ. ત્યારબાદ 156મો પ્રશ્ન, વિચ ફ્યુઅલ સિસ્ટમ ડેવલપ ધ હાઈ ડીઝલ પ્રેશર બાય હાઇડ્રોલિક એનર્જી? એટલે કે હાઇડ્રોલિક ઉર્જા દ્વારા કઈ ફ્યુઅલ સિસ્ટમમાં હાઈ ડીઝલ પ્રેશર ડેવલપ થાય છે? તો ઓપ્શન એ ઇનલાઇન એફઆઈપી, બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એફઆઈપી, સી CRDI ફ્યુઅલ સિસ્ટમ અને ડી HEUI ફ્યુઅલ સિસ્ટમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી HEUI ફ્યુઅલ સિસ્ટમ. ત્યારબાદ 157મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એક્સપાન્શન ઓફ HEUI? એટલે કે HEUIનું પૂરું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ હાઇડ્રોલિકલી એક્ચ્યુએટેડ ઇલેક્ટ્રોનિકલી કંટ્રોલ યુનિટ ઇન્જેક્ટર, બી હાઇડ્રોલિકલી એક્ચ્યુએટેડ ઇલેક્ટ્રિકલી કંટ્રોલ યુનિટ ઇન્જેક્ટર, સી હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક કંટ્રોલ યુનિટ ઇન્જેક્ટર અને ડી હાઇડ્રોલિક ઇફેક્ટિવ કંટ્રોલ યુનિટ ઇન્જેક્ટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ હાઇડ્રોલિકલી એક્ચ્યુએટેડ ઇલેક્ટ્રોનિકલી કંટ્રોલ યુનિટ ઇન્જેક્ટર. ત્યારબાદ 158મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ પાર્ટ માર્ક એઝ એ એક્સ? એટલે કે એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ નોઝલ, બી નોઝલ હોલ્ડર, સી સ્પિન્ડલ અને ડી ઇન્જેક્ટર બોડી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ નોઝલ. ત્યારબાદ 159મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ? એટલે કે આ સાધનનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ FIP ટેસ્ટર, બી ઇન્જેક્ટર ટેસ્ટર, સી પંપ ટેસ્ટર અને ડી કમ્પ્રેશન ટેસ્ટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ઇન્જેક્ટર ટેસ્ટર. ત્યારબાદ 160મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ પાર્ટ માર્ક એઝ એ એક્સ? એટલે કે એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ સ્વાન નેક પાઇપ, બી ડીઝલ પાઇપ, સી યુ બેન્ડ પાઇપ અને ડી લીકેજ પાઇપ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સ્વાન નેક પાઇપ. ત્યારબાદ 161મો પ્રશ્ન, વિચ પાર્ટ ઇન ધ ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપ કોમ્પ્રેસ ધ ડીઝલ? એટલે કે ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપમાં કયો ભાગ ડીઝલને કોમ્પ્રેસ કરે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે ગવર્નર, બી રેક રોડ, સી સ્લીવ અને ડી પ્લન્જર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી પ્લન્જર. ત્યારબાદ 162મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ CRDI સિસ્ટમ? એટલે કે CRDI સિસ્ટમનો ફાયદો શું છે? તો ઓપ્શન એ એન્જિન ઘોંઘાટ વધારો કરે છે, બી એન્જિન ટોર્ક ઘટાડો કરે છે, સી બળતણ વપરાશમાં વધારો કરે છે અને ડી 25%થી વધુ પાવરનો વિકાસ કરે છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી 25%થી વધુ પાવરનો વિકાસ કરે છે. એટલે કે અબવ 25% ઓફ પાવર ડેવલપમેન્ટ. ત્યારબાદ 163મો પ્રશ્ન, વિચ ફીડ સિસ્ટમ રિડ્યુસ અબવ 50% અનબર્ન હાઇડ્રોકાર્બન? એટલે કે કઈ ફીડ સિસ્ટમમાં 50%થી વધુ અનબર્ન હાઇડ્રોકાર્બન ઘટાડે છે? તો ઓપ્શન એ ઇનલાઇન ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ, બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ, સી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કંટ્રોલ સિસ્ટમ અને ડી એર બ્લાસ્ટ ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કંટ્રોલ સિસ્ટમ. ત્યારબાદ 164મો પ્રશ્ન, વિચ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ કંટ્રોલ ધ એન્જિન સિસ્ટમ? એટલે કયું ઇલેક્ટ્રોનિક સાધન એન્જિન સિસ્ટમને નિયંત્રિત કરે છે? તો ઓપ્શન એ રેગ્યુલેટર, બી ECM, સી ફ્યુઝ અને ડી સ્વિચ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ECM. ત્યારબાદ 165મો પ્રશ્ન, ઇન CRDI એન્જિન ફ્યુઅલ સિસ્ટમ વેર ધ એક્સેસિવ ફ્યુઅલ રિટર્ન? એટલે કે CRDI એન્જિન ફ્યુઅલ સિસ્ટમમાં વધુ પડતું ફ્યુઅલ ક્યાંથી પાછું આવે છે? તો ઓપ્શન એ રેલમાં જ રહે છે, બી હાઈ પ્રેશર પંપમાં પાછું ફરે છે, સી ફ્યુઅલ ટેન્કમાં પાછું ફરે છે અને ડી ફ્યુઅલ ફિલ્ટરમાં પાછું ફરે છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ફ્યુઅલ ટેન્કમાં પાછું ફરે છે. એટલે કે રિટર્ન ટુ ધ ફ્યુઅલ ટેન્ક.
ત્યારબાદ 167મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ હીટર પ્લગ, એટલે કે હીટર પ્લગનું કાર્ય શું છે? તો ઓપ્શન એ ફ્યુઅલ પંપને ગરમ કરે છે, બી દહન ચેમ્બરને ગરમ કરે છે, સી ઇન્જેક્ટરને ગરમ કરે છે અને ડી વાલ્વને ગરમ કરે છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, દહન ચેમ્બરને ગરમ કરે છે, એટલે કે વોર્મ અપ કમ્બશન ચેમ્બર. ત્યારબાદ 167મો પ્રશ્ન, વાય ફ્યુઅલ ફિલ્ટર ઇઝ એસેન્શિયલ ઇન ડીઝલ એન્જિન, એટલે કે ડીઝલ એન્જિનમાં ફ્યુઅલ ફિલ્ટર શા માટે જરૂરી છે? તો ઓપ્શન એ શક્તિ વધારો, એટલે કે ઇન્ક્રીઝ ધ પાવર, બી ગંદા બળતણને અટકાવે છે, એટલે કે પ્રિવેન્ટ ડર્ટી ફ્યુઅલ, સી સરળ શરૂઆત, એટલે કે ઇઝી સ્ટાર્ટિંગ અને ડી નોઝલ અને FIPમાં મિરર પોલિશિંગ ફિનિશિંગ માટે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, ગંદા બળતણને અટકાવે છે, એટલે કે પ્રિવેન્ટ ડર્ટી ફ્યુઅલ. ત્યારબાદ 168મો પ્રશ્ન, હાઉ ધ પ્રેશર ઇઝ મેન્ટેનિંગ ઇન ધ હાઈ પ્રેશર પાઇપ લાઇન ઓફ FIP, એટલે કે FIPની ઉચ્ચ દબાણ પાઇપલાઇનમાં દબાણ કેવી રીતે જાળવવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ કંટ્રોલ રેક, બી ડિલિવરી વાલ્વ, સી બેરલ અને ડી પ્લન્જર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, ડિલિવરી વાલ્વ. ત્યારબાદ 169મો પ્રશ્ન, હાઉ મચ મેક્સિમમ ફ્યુઅલ પ્રેશર ડેવલપડ ઇન ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપ, એટલે કે ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપમાં મહત્તમ ફ્યુઅલ પ્રેશર કેટલું વિકસિત થાય છે? તો ઓપ્શન એ 100 થી 200 kgf પ્રતિ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, બી 200 થી 300 kgf પ્રતિ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, સી 300 થી 400 kgf પ્રતિ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર અને ડી 400 થી 700 kgf પ્રતિ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, 400 થી 700 kgf પ્રતિ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. ત્યારબાદ 170મો પ્રશ્ન, હાઉ ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ ફ્યુઅલ ડિલિવરી વેરિંગ ઇન રનિંગ ડીઝલ એન્જિન, એટલે કે ચાલતા ડીઝલ એન્જિનમાં બળતણ વિતરણનો જથ્થો કેવી રીતે બદલાય છે? તો ઓપ્શન એ પ્લન્જર દ્વારા, બી કંટ્રોલ સ્લીવ દ્વારા, સી કંટ્રોલ રેક દ્વારા અને ડી ઇન્જેક્શન દ્વારા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, કંટ્રોલ રેક દ્વારા, એટલે કે બાય કંટ્રોલ રેક. ત્યારબાદ 171મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ ગ્લો પ્લગ ઇન પ્રી કમ્બશન ચેમ્બર ઇન ડીઝલ એન્જિન, એટલે કે ડીઝલ એન્જિનમાં પ્રી કમ્બશન ચેમ્બરમાં ગ્લો પ્લગનો હેતુ શું છે? તો ઓપ્શન એ કમ્બશન પૂર્ણ, એટલે કે કમ્પ્લીટિંગ કમ્બશન, બી કમ્બશનમાં વિલંબ, એટલે કે ડિલેઇંગ કમ્બશન, સી એડવાન્સ કમ્બશન અને ડી કમ્બશનની શરૂઆત, એટલે કે ઇનિશિએટિંગ કમ્બશન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, કમ્બશનની શરૂઆત. ત્યારબાદ 172મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ ઓવરફ્લો વાલ્વ ઇન ફ્યુઅલ ફિલ્ટર્સ, એટલે કે ફ્યુઅલ ફિલ્ટરમાં ઓવરફ્લો વાલ્વનો હેતુ શું છે? તો ઓપ્શન એ ફિલ્ટર કરવા માટે વધુ ફ્યુઅલ મોકલવું, બી ડીઝલ ટાંકીમાં વધારાનું ફ્યુઅલ મોકલવું, સી ચોખ્ખું ડીઝલ મોકલવું અને ડી લીક થતા ફ્યુઅલ લેવા માટે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, ડીઝલ ટાંકીમાં વધારાનું ફ્યુઅલ મોકલવું, એટલે કે ટુ સેન્ડ બેક એક્સેસિવ ડીઝલ ટુ ફ્યુઅલ ટેન્ક. ત્યારબાદ 173મો પ્રશ્ન, વાય બફેલ આર પ્રોવાઈડ ઇન ધ ફ્યુઅલ ટેન્ક, એટલે કે ફ્યુઅલ ટાંકીમાં શા માટે બફલ આપવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ ટેન્કમાં ફ્યુઅલના સ્લેશિંગને ઘટાડે છે, બી ફ્યુઅલ ટેન્કને મજબૂત કરવા, સી ફ્યુઅલ ટેન્કમાં ચેમ્બર બનાવવા માટે અને ડી ચોરસ અને લાંબી ફ્યુઅલ ટેન્ક બનાવવા માટે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, ટેન્કમાં ફ્યુઅલના સ્લેશિંગને ઘટાડે છે, એટલે કે મિનિમાઇઝ ધ સ્લેશિંગ ઓફ ફ્યુઅલ ઇન ધ ટેન્ક. ત્યારબાદ 174મો પ્રશ્ન, વાય એન ઓક્ઝિલરી સ્પ્રે હોલ પ્રોવાઈડ ઇન ધ પિન્ટોક્સ નોઝલ, એટલે કે પિન્ટોક્સ નોઝલમાં સહાયક સ્પ્રે હોલ શા માટે આપવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ ઠંડીની સ્થિતિમાં સરળ સ્ટાર્ટિંગ કરવા માટે, બી ઠંડીની સ્થિતિમાં સરળતાથી બંધ કરવા, સી ઠંડીની સ્થિતિમાં વધુ ફ્યુઅલ પૂરું પાડવા અને ડી ખૂબ જ ઓછો ફ્યુઅલ પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, ઠંડીની સ્થિતિમાં સરળ સ્ટાર્ટિંગ કરવા, એટલે કે ટુ એસેન્ટ ઇઝી સ્ટાર્ટિંગ અંડર કોલ્ડ કન્ડિશન. ત્યારબાદ 175મો પ્રશ્ન, વિચ નોઝલ હેવિંગ એન ઓક્ઝિલરી સ્પ્રે હોલ વિથ મેઇન હોલ, એટલે કે કઈ નોઝલમાં મેઇન હોલ સાથે સહાયક સ્પ્રે હોલ હોય છે? તો ઓપ્શન એ સિંગલ હોલ નોઝલ, બી મલ્ટી હોલ નોઝલ, સી પ્રિન્ટલ નોઝલ અને ડી પિન્ટોક્સ નોઝલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, પિન્ટોક્સ નોઝલ. ત્યારબાદ 176મો પ્રશ્ન, વિચ ટાઈપ ઓફ ફ્યુઅલ સિસ્ટમ હેઝ હાઈ પ્રેશર ઓઇલ પંપ ઇન ડીઝલ એન્જિન, એટલે કે ડીઝલ એન્જિનમાં કયા પ્રકારની ફ્યુઅલ સિસ્ટમમાં હાઈ પ્રેશર ઓઇલ પંપ છે? તો ઓપ્શન એ ઇનલાઇન FIP, બી રોટરી FIP, સી CRDI ફ્યુઅલ સિસ્ટમ અને ડી HEUI ફ્યુઅલ સિસ્ટમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, CRDI ફ્યુઅલ સિસ્ટમ. ત્યારબાદ 177મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ કંટ્રોલ ધ મિનિમમ એન્ડ મેક્સિમમ સ્પીડ ઓફ ધ ડીઝલ એન્જિન,
એટલે કે ડીઝલ એન્જિનની મિનિમમ અને મેક્સિમમ સ્પીડને કોણ નિયંત્રણ કરે છે? તો ઓપ્શન એ FIP, બી ગવર્નર, સી ઇન્જેક્ટર અને ડી ફીડ પંપ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ગવર્નર. ત્યારબાદ 178મો પ્રશ્ન, હાઉ મચ ટાઈમ ટેકન ટુ ગીવ સિગ્નલ ટુ ECM આફ્ટર ઇગ્નિશન સ્વિચ ઓન? એટલે કે ઇગ્નિશન સ્વિચ ઓન થયા બાદ ECMને સિગ્નલ આપવા માટે કેટલો સમય લાગશે? તો ઓપ્શન એ 1 સેકન્ડ, બી 2 સેકન્ડ, સી 3 સેકન્ડ અને ડી 4 સેકન્ડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 2 સેકન્ડ એટલે કે 2 સેકન્ડ. ત્યારબાદ 179મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓફ ડિટોનેશન અકર ઇન ડીઝલ એન્જિન? એટલે કે ડીઝલ એન્જિનમાં ડિટોનેશનની અસર શું થાય છે? તો ઓપ્શન એ એન્જિનમાં નોકિંગનો અવાજ આવવો, બી વધુ એન્જિન પાવર, સી હાઈ એન્જિન સ્પીડ અને ડી અચાનક એન્જિન બંધ થવું. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ એન્જિનમાં નોકિંગનો અવાજ આવવો એટલે કે નોકિંગ સાઉન્ડ ઇન એન્જિન. તો મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે મોડ્યુલ 6 વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું.